फौजियों के लिए हैलमेट का जथेदार के वालों विरोध किया गया है। जथेदार ने कहा है कि सिखां के लिए किसी भी किस्म का हैलमेट पाउना वर्जित है। हैलमेट पाउण दे नाल सिखां दी जो वक्री पछाण है वह खत्म करन वर्गा है। पग सिर्फ कपड़ा नहीं हुंदा, गुरुआं वालों बख्शिया ताज है। किसी भी तरह की टोपी पाउना मर्यादा के खिलाफ है। अपने फैसले ते केंद्र मुड़ तो गौर करे, जथेदार दे वल्लों कहा गया है। जथेदार दे वल्लों हैलमेट का विरोध किया गया। सिख फौजियों के लिए हैलमेट का विरोध किया गया। दरअसल केंद्र दे वल्लों सिख फौजियों लिए विशेष बैलिस्टिक हैलमेट की प्रवानगी की तैयारी की जा रही है। इस वेले दी वड्डी खबर है। सिख फौजियों के लिए उन्हां दी सुरक्षा के लिए विशेष किस्म के बैलिस्टिक हैलमेट बनवाए जाएंगे। पिछले दिन ये खबर नशर न्यूज़ 18 के वल्लों की गई सी ते इस विशेष हैलमेट नूं प्रवानगी की इस वेले तैयारी हो रही है, लेकिन जथेदार के वल्लों इसका विरोध किया गया है। सिख फौजियों के लिए हैलमेट का जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने विरोध किया है तो कहा है कि सिखां के लिए किसी भी किस्म का हैलमेट पाउना वर्जित है। हैलमेट पाउना सिखां दी वक्री पछाण खत्म करन वर्गा है। पग सिर्फ कपड़ा नहीं सगों गुरुआं वालों बख्शिया ताज है तो किसी भी तरह की टोपी पाउना मर्यादा के खिलाफ है। तो हैलमेट का विरोध कर रहे हैं अकाल तख्त के जथेदार। उन्हों का कहना है कि सिखां दी वक्री पछाण खत्म करन वर्गा है। हैलमेट पाउना वर्जित है। केंद्र दे वल्लों सिख फौजियों के लिए वक्रे किस्म के विशेष किस्म के बैलिस्टिक हैलमेट तैयार करवाए जाएंगे। पिछले दिनी न्यूज़ 18 ने एक खबर नशर की सी ते इन्हां हैलमेट्स नूं प्रवानगी देने की केंद्र तैयारी कर रहा है। तो दूसरे पासे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह इसका विरोध जता रहे हैं। कह रहे हैं कि हैलमेट पाउना वर्जित है। सिखां दे लई किसी भी किस्म का हैलमेट पाउना वर्जित है। इसका विरोध जताया अकाल तख्त के जथेदार ने। क्या है कि हैलमेट पाउना सिखां दी वक्री पछाण खत्म करन दे वर्गा है। पग सिर्फ कपड़ा नहीं सगों गुरुआं वालों बख्शिया ताज है ते किसी भी तरह की टोपी पाउना मर्यादा के खिलाफ है। तो केंद्र नूं कहा है कि अपने इस फैसले ते केंद्र मुड़ तो गौर करे। केंद्र नूं अपने फैसले ते मुड़ तो गौर करने लई जथेदार कह रहे हैं कि इस फैसले ते गौर किया जाए। सिख फौजियों के लिए विशेष किस्म के बैलिस्टिक हैलमेट्स नूं प्रवानगी देने की केंद्र तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरे पासे जथेदार इसका विरोध जता रहे हैं। वाहिगुरू जी की फतेह। भारत सरकार वालों सिख फौजियां नूं आउण वाले समय दे विच हैलमेट पहनाउण संबंधी यतन किए जा रहे हैं। ये मीडिया राही पता लग्या। अजिहे यतन अंग्रेज सरकार ने भी दूसरे विश्व युद्ध दौरान किए सन। उस वक्त सिख फौजियां ने ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले नूं जिहड़ा सी वो रद्द किया सी, क्योंकि दस्तार सिख दे सिर ते बन्निया कोई 5-7 मीटर का कपड़ा नहीं है। ये गुरु साहब वालों बख्शिया सानू ताज है और साड़ी पहचान का प्रतीक है। तो साड़ी पहचान के प्रतीक दस्तार के उत्ते किसी किस्म का टोप पाउणा ये साड़ी पहचान नूं खत्म करने के यतन वजों ही वेख्या जाएगा और ना ही पंथ इसनूं किसी कीमत के उत्ते बर्दाश्त करेगा। साड़ी परंपरा दे विच, साड़ी मर्यादा दे विच टोपी पाउणा जिहड़ा सिख नूं ये वर्जित करार दिता है, चाहे वह कपड़े की होवे ते चाहे वह लोहे की होवे। होए सिख सिर टोपी तरह 7 जन्म कुश्ती होई मरै। ये साडे स्रोतां दे विचों उदाहरणां जिहड़ियां ने वो मिलदियां ने। साडा रक्षक अकाल पुरख है। दूसरे विश्व युद्ध दौरान सिखां ने दस्तारां सजा के अपनी बहादरी दिखाई। 1965, 1962, 1971 दीयां जंगां दे विच भी सिख सिपाहियां ने सिरां ते दस्तारां सजा के वैरियां नूं जवाब दिता। लेकिन लो टोप जिहड़ा है जिन्हों अज असी हैलमेट कह दिंने हैं, ये बिल्कुल जिहड़ा है वो नहीं पहने। और कुछ संस्थावां भी जिहड़ियां इस नूं प्रमोट कर रही ने। ये भी बहुत मंदभागी गल है। बल्कि एक
helmet.com ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 5 ਕਕਾਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਆ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਜਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜੀ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ 4 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇ, ਸਾਤ ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਵਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੋਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਗੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਡ, ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ, ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ
ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ। ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚੇਤ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਐਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਨੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਬਲਾਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਰੋਬੋਟ ਵਰਗੂ ਆਦਮੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰਾ ਪਰਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਪਸ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਪਸ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਪਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਕੋਈ 5-7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਮਰੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।